பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி நமோ நமகா ஒபீடியன்ஸ் சுஸ்ருஷை. இங்கேயும் லோக ஜனங்களின் ஐக்மத்தியத்தை ஒரே போன்ற சிந்தனையை காட்டுவதாக ஒன்று பார்க்கிறோம். ஒபே என்ற வார்த்தையிலிருந்தே ஒபீடியன்ஸ் வந்திருப்பதாக எவரும் புரிந்து கொள்ள முடியும். லாட்டினிலிருந்து வந்த அந்த ஒபீடியன்ஸ் என்ற வார்த்தைக்கு கவனமாக கேட்டுக்கொள்வது என்றே மூலத்தில் அர்த்தம் என்றும் சொல்கிறார்கள். சுஸ்ருஷை என்று ஒன்று நாம் சொல்கிறோம். குரு சுஸ்ருஷையே சிஷ்யனுக்கு தலையான கடமையாக சொல்கிறோம். அதற்கும் நேர் அர்த்தம் கேட்டுக்கொள்கிறது தான். ஆக கீழ்ப்படிதல் என்பதற்கு இங்கிலீஷ் வார்த்தையான ஒபீடியன்ஸ் பணிவிடை என்பதற்கு நம் தேசத்து வார்த்தையான சுஸ்ரூஷை ஆகிய இரண்டும் கேட்டுக்கொள்வது என்ற ஒரே அர்த்தத்தின் அடியாகத்தான் இருக்கிறது. கீழ்ப்படிவதும் பணிவிடையும் ஒன்றையொன்று இட்டு நிரப்பிக் கொள்கிற விஷயங்கள். இரண்டிற்கும் 2 வேறே பாஷைகளில் ஒரே அர்த்தம். ஏன் அப்படி இருக்கணும் என்றால், கேட்டுக்கொள்வது என்றால் என்ன கேட்டுக்கொள்கிறோமோ அந்தப்படியே செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் உள்ளர்த்தம். சொன்னதை கேளு, சொன்னபடி கேட்கிறதில்லே என்றெல்லாம் சொல்லும்போது அதுதானே அர்த்தம். ஹியருக்கும் அந்த அர்த்தம் உண்டு. பெரியவர்கள் சொன்னபடி நடப்பதுதான் நிஜமான சுஸ்ரூஷையும் ஒபீடியன்ஸும். அதனால்தான் அப்படி வார்த்தைகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. ரொம்ப பொருத்தமாக ஒன்று தோன்றுகிறது. ஒபீடியன்ஸை கீழ்ப்படிதல் என்று சொல்கிறோம். உடம்பு பூராவையும் வாஸ்தவமாகவே கீழே பூமியிலே படியவிட்டு கிடப்பதுதான் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரமாக இருக்கிறது. இப்படி சிஷ்யன் குருவுக்கு நமஸ்கரிப்பதை முதலில் சொல்லிவிட்டு அப்புறமே கேட்டு கேட்டு உபதேசம் பெற்றுக்கொள்வது சுஸ்ரூஷை என்று நாம் வழக்கில் சொல்கிற சரீர ரீதி பணிவிடையை பண்ணுவது என்று பகவான் வரிசை பண்ணி கொடுத்திருக்கிறார். தத் வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்ரட்சேன சேவையா. கீதை 4வது அத்தியாயம் 34வது ஸ்லோகம். பிரணிபாதம் பிரணாமம். பிரணிபாதம் தான் நமஸ்காரம், பரிப்ரஷ்னம் உபதேசம் கேட்டுக்கொள்வது, சேவை பணிவிடை. பிரணிபாதம் என்பது பிரணிபாதம் என்று பிரியும். ராவை அடுத்து வரும் நகாரம் நகாரமாகிவிடும். அதனால்தான் பிரணிபாதம் என்பது பிரணிபாதமாவது. பாதம் பாதம் இல்லை, பாத்தம். அப்படி என்றால் விழுவது. பிரணிபாதம் ஒரே விழுகையா விழுவது. நீ பாதம் ஒரே விழுகையாக விழுகிறது. விழுகிற காரியத்துக்கு அழுத்தம் கொடுக்கவே பிரெஃபிக்ஸ் முன்னடை நீ சேர்த்திருக்கிறார். பூந்து நிபாதம் பண்ணிப்பிட்டான் என்கிறோம். ஒரே அடியாக வெட்டி சாய்த்தி வீழ்த்தி விடுவதை. அந்த அழுத்தமும் போதாது, இன்னும் கூட அழுத்தி சொல்லணும் என்று இன்னொரு பிரெஃபிக்ஸும் பிர என்று சேர்த்து பிரணிபாதம் பிரணிபாதம் என்று பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். நான் என்ற எண்ணத்தை ஒரே வெட்டாக வெட்டி சாய்க்கிறதற்கு அடையாளமாக சரீரத்தை
தடால் என்று கீழே தள்ளி நமஸ்காரம் பண்ணணும் என்று தெரிவிப்பதற்காகவே இப்படி பதப்பிரயோகம் பண்ணியிருக்கிறார். குருவை கண்டுகொண்ட சிஷ்யன் பண்ண வேண்டிய முதல் காரியமாக இந்த பிரணிபாத்த நமஸ்காரத்தையே சொல்லி இருக்கிறார். பிரணிபாத்தம் மாதிரியே பிரணாமம் என்றும் இருக்கிறது. அதுதான் பிரணாமம் என்பது. வடக்கே நமஸ்காரத்தை அப்படி சொல்வதே அதிகம். இங்கேயும் ஹிந்தி வார்த்தைகள் ஒரு ஃபேஷனாக வந்து கொண்டிருப்பதில் ஒரு பக்கம் ஹிந்தி எதிர்ப்பு எரிப்பு என்று இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் மனுஷாள் பேர், வீட்டு பேர், சினிமா கொட்டாய், ஹோட்டல் பேர் எல்லாம் ஹிந்தி ஃபேஷனில் வந்து கொண்டிருப்பதில் இங்கேயும் பிரணாம் பரவிக்கொண்டிருப்பதாக தெரிகிறது. பிரணாமம் என்பதில் நாமம் என்பது நமனம் என்பதன் திரிவுதான். நமனம்தான் வணக்கத்திற்கு நேரான பெயர் என்று சொன்னேன். வேடிக்கையாக ஒன்று சொல்லத் தோன்றுகிறது. நமஸ்கார கிரியைக்கு சக அங்கமாக, உடன் சேர்ந்த அங்கமாக ஒன்று உண்டு. அதற்கு அபிவாதனம் என்று பெயர். உபநயனமான குழந்தையை அபிவாதையே சொல்லு என்பது அதைத்தான். அபிவாதையே என்ற வார்த்தையில் ஆரம்பித்துத்தான் இன்னார் என்று தெரிவித்துக் கொள்வதாக சிலது சொல்லியே அந்த கிரியை பண்ண வேண்டும் என்பதால் இப்படி சொல்கிறோம். நமஸ்காரம் பண்ணினவுடன் தப்பாமல் அப்படி சில வார்த்தைகளை சொல்லி தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டே ஆக வேண்டும். அங்கே தன் பெயரை, நாமத்தை, கோத்திர சூத்ராதிகளுடன் தெரிவிக்கணும். இப்போது நான் சொன்னதிலிருந்து முதலில் நமஸ்காரம் சமர்ப்பிப்பது, அப்புறமே தன்னுடைய நாமத்தை தெரிவித்துக் கொள்வது என்று தெரிகிறதல்லவா? இதை வைத்துத்தான் பிரணாமத்திற்கு வேடிக்கையாக ஒரு அர்த்தம் செய்து கொண்டேன். பிர என்ற பிரிஃபிக்ஸுக்கு பல அர்த்தம். அது பின்னால் வரும் வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும், சிறப்பு சேர்க்கும். முன்னால், முற்கால என்றெல்லாமும் அர்த்தம் கொடுக்கும். நாமம் என்கிற நமனமாகிற நமஸ்காரத்திற்கு சிறப்பு மொழியே பிரணாமம். ஒரு பெரியவரின் முன்னால் செய்யப்படும் நமஸ்காரம் என்பதாலும் பிரணாமம் இவைதான் சரியான அர்த்தம். பிரணாமம் தான் பிரணாமம். எனக்கு தோன்றிய வேடிக்கை அர்த்தம் என்னவென்றால், ஒருத்தன் தன்னுடைய பெயரை, நாமத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதற்கு முன்னால் செய்வதுதானே நமஸ்காரம். முன்னால் என்பதற்கும் பிர போடலாமோ இல்லையோ? அதனால் ஒருத்தனுடைய பெயருக்கு, நாமத்துக்கு பிரவாவாக இருக்கும் வரும் அந்த காரியம் பிரணாமம், பிரணாமம் ஆகிறது. அபிவாதனம், நமஸ்காரம் பண்ணுபவன் நமஸ்கரிப்பவரை பார்த்து சொல்லும் வாசகமே அபிவாதனம் என்பது. மொத்தத்தில் தான் யார், என்ன பெயர், எந்த பாரம்பரியத்தில் வந்தவன் என்று தெரிவித்துக் கொள்வதே அபிவாதனம். தன்னை விட வயசில் பெரிய ஒருவர் வருகிற போது ஒருத்தனுடைய பிராணன் மேலே கிளம்பி வெளியில் போக பார்க்கும். அப்போது அவன் எழுந்து அவரை மரியாதையாக வரவேற்று அபிவாதனம் பண்ணுவதால் கிளம்பின பிராணன் அவனிடமே மறுபடி புகுந்து நிலைப்படுகிறது என்று மனு சொல்கிறார். ஊர்த்வம் பிராணாஹ்யுக்ரமாந்தி கிராமந்தி யூனகா ஸ்தவிராயதி பிரத்யுத்தான் அபிவாதாபியாம் புனஸ்தான் பிரதிபத்யதே. மனுஸ்மிருதி 2:120. இங்கே வயசில் சின்னவன் உட்கார்ந்து கொண்டோ படுத்துக்கொண்டோ இருக்கும்போது ஒரு பெரியவர் அந்த பக்கம் வருவதை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது. ஒரு பெரியவரை எப்போது பார்த்தாலும் நமஸ்காரம் பண்ணி அபிவாதனம் செய்வதையும் மனு உள்பட எல்லா தர்மசாஸ்திரக்காரர்களும் சொல்லி இருக்கிறார்கள். முதலில் நமஸ்காரம், அப்புறம் எழுந்து குனிந்து நின்று கொண்டு 2 காதையும் 2 கையால் தொட்டுக்கொண்டு வலது காதை வலது கையாலும் இடது காதை இடது கையாலும் தொட்டுக்கொண்டு தான் இன்னார் என்று நமஸ்காரம் பண்ணப்படுகிறவருக்கு சாஸ்திரோக்தமாக அறிமுகம் செய்து கொள்வதான அபிவாதன வாசகத்தை சொல்லணும். காதை ஏன் தொட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால், அதுதான் பஞ்சபூதங்களில் உசந்த ஆகாசத்துக்குரியதான சப்தத்தை கிரகிப்பது. அபிவாதனம் சொன்ன அப்புறம்
2 கையையும் காதிலிருந்து எடுத்து தன்னுடைய முழங்காலிலிருந்து பாதக்கட்டை விரல் முடிய தொட்டுக்கொள்ள வேண்டும். குனிந்து நிற்பது பணிவை காட்டுவது. விழுந்து நமஸ்கரித்தவன் எழுந்து நின்ற பின்னும் விரைப்பாக நிற்காமல் உடம்பை வளைத்து குனிவது அதே வினயத்தை அண்டர்லைன் பண்ணி இன்னொரு விதத்தில் காட்டுகிறது தான். காதிலிருந்து கையை எடுத்து கால் முடிய தொடுவது தன்னை அப்படியே முழுக்கவும் நமஸ்காரம் பண்ணப்படுகிறவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிக்கொள்வதற்கு அடையாளம். காது சிரசில் இருப்பதால் காதிலிருந்து பாதம் தொடுவதே தலையிலிருந்து கால் வரையில் அர்ப்பித்துக் கொள்கிற மாதிரிதான். ஏன் தலையை தொடாமல் காதை தொடரும் என்றால் காதின் முக்கியத்துவம் முன்னமேயே சொன்னேனே. அதுதான் ஆகாசபூதத்துக்கு உரித்தான சப்தத்தை கிரகிப்பது என்றேனே. உபதேசம் கேட்டுக்கொள்வதும் காதுதான். நமஸ்கரிக்கப்படுபவரின் ஆசீர்வாதத்தை கேட்டுக்கொள்ளப் போவதும் அதுதானே. அதனாலெல்லாம் காதிலிருந்து கால் வரையில். இந்த காரணங்களை தவிர இந்த நமஸ்கார கிரியையே ஒரு யோகாபியாசம். பலவிதமான நாடி சலனங்களால் நம் சித்தத்தை சுத்தம் செய்யும் தேகப்பயிற்சி என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதில் காதை தொடுவது, அப்புறம் முழங்காலிலிருந்து விரல் முடிய தொடுகிறது. எல்லாவற்றுக்குமே சித்த சுத்திக்கு சகாயம் செய்வதான பிரயோஜனம் இருக்கிறது. நமஸ்காரம் பண்ணப்படுகிறவருக்கு தன்னை சர்வாங்கமும் அர்ப்பணம் செய்யும் தாத்பரியத்தை உள்ளே அடக்கிக் கொண்டிருக்கிற யோகாபியாசமாக இதை சொல்லலாம். முடிவாக நமஸ்காரம் பண்ணப்படுகிறவரின் பாதங்களை தொட வேண்டும். எதற்காக இப்படி பாதத்தை தொட வேண்டும் என்று கேட்டால் லாஜிக்கலாக அதற்கு பதில் சொல்ல முடியாது. பக்திக்கும் வினயத்துக்கும் நேச்சுரல் எக்ஸ்பிரஷனாகவே பாதஸ்பர்ஷம் இருக்கிறது. அந்த கெஸ்டரில் செய்கையில் நமக்கு நமஸ்கரிக்கப்படுகிறவரிடம் உள்ள பக்தி அடக்கம் எல்லாம் பூர்ணமாக அடங்கிவிடுகின்றன. நாம் சின்னவனாக இருந்து கொண்டு அவரை ரொம்பவும் பெரியவராக வைத்து யாரை நமஸ்கரித்தாலும் அவரே ஈஸ்வரனின் பிரதிநிதி என்கிற மனோபாவத்தை வைத்து அவருக்குள் பாய்கிற ஆசீர்வாத சிந்தையை அவரிடமிருந்து நமக்குள் பாய்ச்சிக் கொள்வதற்காகவே இப்படி பாதத்தை தொடுவது. இது ஒரு சிரித்து ஆத்ம சம்பந்தமான எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. இன்னைக்கு பெரியவா கிட்ட ஒரு பிரார்த்தனையோட இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம தொடங்க போறோம். பெரியவாட்ட என்ன கேட்க போறோம்னா, இந்த சம்சார கடல் சூழ்ந்து எங்களை வருத்துறது, கொஞ்சம் எங்களை கண் திறந்து பார்த்து எங்களுக்கு ஒரு இதுல இருந்து சாகரத்தை தாண்டத்துக்கு வழி சொல்லக்கூடாதா? குத்தம் குறைகள்லாம் பல இருக்கு, நான் செஞ்சிருக்கேன், நான் ஒன்னும் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட்னு சொல்லல. ஆனா உன்னுடைய அழகான மெல்லிய குஞ்சித்த பதமலர் கத்தின்னு நான் வந்துட்டேன் இல்லையா, என்ன கொஞ்சம் கண் திறந்து பார்க்கப்படாதா? மனமிறங்கி நீங்க அருள் பண்ணல அப்படின்னு சொன்ன வேற ஏது எனக்கு கத்தி? வேற யார்கிட்ட நான் போக முடியும்? இப்ப உண்மை தவிர திடமான ஒரு துணை நான் யாரையும் திரும்பி பார்க்கவே மாட்டேன். நீர்தான் தீனதயாளன், வேற யாருமே கிடையாது. உன்னோட திருவடிகளை பணியக்கூடிய உண்மையான அன்பர்களுக்கெல்லாம் நீ எப்போது உறுதுணையாக இருந்து காப்பாத்துவே இல்லையா? அதுதானே உன்னுடைய குணம். அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு மாத்திரம் அருளாத இருக்கலாமா? எனக்கும் நீர் அருள் பண்ணணும். அப்படி எழில் மிகுந்த அழகான காஞ்சிய நகரில் குற்றம் குறை சொல்ல முடியாத ஒரு சந்திரசேகரேந்திர ஜெகத்குருவாக விளங்கக்கூடிய மகா பெரியவா அவர்களே, கொஞ்சம் கண்ணு திறந்து எங்களையும் பாருமே அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இந்த பூர்வி கல்யாணி ராகத்துல இந்த கீர்த்தனை அமைச்சிருக்கோம். பெரியவாளுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றோம். இதுல இருந்து ஒரு நிகழ்வையும் நம்ம பார்க்க போறோம்.
சற்றே தரரர சற்றே கண் திறந்து பாரும் என்னை சற்றே கண் திறந்து பாரும் என்னை சம்சார கடல் சூழ்ந்தே வருத்ததே சற்றே கண் திறந்து பாரும் என்னை சம்சார கடல் சூழ்ந்தே வருத்ததே சற்றே கண் திறந்து பாரும் குற்றம் குறை பல இருந்தாலும் அடியேன் குற்றம் குறை பல இருந்தாலும் அடியேன் குஞ்சித பதமலர் கதி என்றடைந்தேன் குஞ்சித பதமலர் கதி என்றடைந்தேன் சற்றே கண் திறந்து பாரும் மனமிறங்கி எனக்கு அருளீராகில் மனமிறங்கி எனக்கு அருளீராகில் மற்றோர் கதியும் ஏதையா தினமுமையன்றி திடமான துணைதனே துயினம் உமையன்றி திடமான துணைதனை திரும்பியும் பாரேன் தினதயாளா உனதடி பற்றிடும் உண்மை அன்பரை உனதடி பற்றிடும் உண்மை அன்பரை ஒரு துணையாகியே உய்விப்பவரே ஒரு துணையாகியே உய்விப்பவரே எனக்கும் அருள்வீர் எழில் மிகு காட்சி ஏதனில் சந்திரசேகர குருவே எனக்கும் அருள்வீர் ஏதனில் காட்சி எனக்கும் அருள்வீர் எழில் மிகு காட்சி ஏதமில் சந்திர சேகர குருவே சற்றே கண் திறந்து பாரும் என்னை சம்சார கடல் சூழ்ந்தே வருத்துதே சற்றே கண் திறந்து பாரும். கொஞ்சம் பெரியவா கண் திறந்து பார்த்துட்டாருன்னா நிஷ்டையிலேருந்து நம்ம இந்த சம்சார கடலை எவ்வளவு சீக்கிரமா தாண்டிடலாம் இல்லையா. பெரியவாவுடைய ஒரு 70வது ஆண்டு நிறைவு, அந்த சமயத்துல அந்த பீமரத சாந்தின்னு கூட நம்ம சொல்றது உண்டு. 69 முடிஞ்சு 70 வருஷம் நம்ம எல்லாம் பண்ணிப்போம் இல்லையா. அது மாதிரி பெரியவாவுடைய 70வது ஆண்டு நிறைவு பூர்த்தியை எல்லாரும் கொண்டாடணும்னு நினைச்சா. இது எப்ப வந்தது அப்படின்னு கேட்டா 1964. அவர் 1894 பிறந்தார் இல்லையா. 70 வருஷம்னா 1964. அப்ப அம்பி அப்படின்றது ஒரு ஊர்ல இருக்கா பெரியவா. அங்க இருக்கிற பக்தர்கள் எல்லாம் என்ன நினைச்சாருன்னா, பெரியவாளுக்கு எல்லா புண்ணிய நதிகள்ல இருந்தும் புண்ணிய தீர்த்தங்கள்ல இருந்தும் ஜலம் கொண்டு வந்து பெரியவாளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி விண்ணப்பம் பண்ணிண்டா. இப்படி யோஜனை பண்ணா பெரியவா. சரின்னு ஒத்துண்டா. இதுல ஒன்னும் பெரிய சங்கடங்கள் இல்லையே அப்படின்னு ஒத்துண்டா. அப்ப காஞ்சியில பெரியவா சிவகாஞ்சி அப்படிங்கிற அங்க இடத்துல வந்து அங்க ஒரு குளம், அது பேர் மங்கள தீர்த்தம் பேர். அந்த குளத்துக்கு அங்க நான் வரேன். அந்த குளத்துக்கு நடுவுல அங்க வந்து இந்த அபிஷேகத்தை எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அது சித்த ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கு காஞ்சியில இருந்து. அந்த குளம் அவ்வளவு தூரம் தள்ளி போனோம். சரின்னு பெரியவா என்னைக்கு அந்த டேட் வந்ததோ அந்த டேட்ல இங்க இருந்து மடத்துல இருந்து கிளம்பி கால்நடைய
வழக்கமே எப்பவுமே நடந்து தானே போவா பெரியவா இல்லையா? பாத தோடி அப்படி படணும்னா புண்ணியம் பண்ணிருக்கணுமே நாம இல்லையா? பெரியவா பாதம் படாத இடம் ஏது? சேர்த்து ஹிமாச்சலம் பெரியவா நடந்தே போனவா இல்லையா? இந்த பாரத பூமி அப்பேற்பட்ட புண்ணியம் பண்ணிருக்கு. பெரியவா மகா பெரியவா பரமேஸ்வரனுடைய அவதாரம், சங்கரருடைய ஆதிசங்கருடைய மறு அவதாரம், தட்சிணாமூர்த்தியுடைய அவதாரம் இல்லையா? அப்புறம் அவருடைய பாதம் படாத இடமே நம்முடைய பாரத பூமியில கிடையாதுங்கிற போது பெரியவா காஞ்சிபுரத்தில் காஞ்சியிலேருந்து அந்த மங்கள தீர்த்தம்ங்கிற குளத்துக்கு நடந்து வரா. அன்னைக்கு வெயில் கொளுத்துறது. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பெரியவாளுடைய பர்த்டே வைகாசி மாசத்துல தான் வரும். வைகாசி மாசத்துல அனுஷ நட்சத்திரத்துல வரும். வைகாசின்னா நமக்கு என்ன அப்போ மே மாசம் வெயில் எப்படி இருக்கும்? அக்னி நட்சத்திரம் வேற. அந்த சமயத்துல பெரியவா நடந்து வந்துட்டு இருக்கா. கொஞ்ச தூரம் வந்தது. பெரியவாளோட கூட பக்தர்கள் அன்பர்கள் எல்லாரும் ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பின்னாடி போயிட்டே இருக்கா. ஆனா அத்தனை பேரும் வெறுங்காலோட தான் பெரியவாள் நடக்கிறா. பெரியவாளோட போகும்போது யாருமே செருப்பெல்லாம் போட்டு நடக்க மாட்டா. பெரியவாளோட எல்லாரும் வெறுங்காலோட வந்து போறா. ஒரு 2 கிலோமீட்டர் போனோம்னா அப்படி பெரியவா அப்படி சுத்தி முத்தம் பார்த்தா டக்குன்னு தன்னுடைய பாதரட்சை கழட்டி பார்த்த மடத்து சிப்பந்தி ஒருத்தர் எப்பவுமே ரொம்ப கூடவே சகாயம் பண்ணக்கூடியவன். அவர்கிட்ட கொடுத்ததை வச்சுக்குவார்னார். அவன் வாங்கிட்டான். அந்த சிப்பந்தியோ ரொம்ப பக்தியோட பயபக்தியோட அப்படியே வாங்கிட்டான். ரொம்ப பெரிய பாக்கியம் சொல்லிட்டு எல்லாம் நடக்கச்சே பெரியவாடும் வெறுங்காலோட நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. கொதிக்கிறது கீழே வைக்க முடியல. ஆனா பெரியவா நடந்து வெறுங்காலோட சுட்டரிக்கும் வெயில பொருட்படுத்தாம பாதரட்சனை கூட எடுத்துட்டு வெறும் பாதத்தோட எல்லாரும் வர மாதிரி இவரும் நடந்து வர்றது பார்த்தா மற்ற பக்தர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப மனசுக்கு வருத்தமா இருந்தது. ஒருத்தர் போய் தைரியமா போய் கேட்டார் பெரியவா, ஏன் இப்படி பெரியவா இந்த மெல்லிய பாதம் இப்படி சுட்டரிக்கிற வெயில்ல அந்த ஹீட்ல பாதம் வருத்தம் அடையலாமா? நீங்க ஏன் இப்படி பண்ற? நீங்க அந்த பாதுகையை போட்டுன்னு வந்தா நல்லது தானே, போட்டுன்னு வரலாமே. இங்க எந்த கோவில் குளம் கஷேத்திரம் எதுவுமே பக்கத்துல இல்ல, புண்ணிய பூமின்னு சொல்ற மாதிரி. அதுல நம்ம நடக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நீங்க சேர்ப்பா கழட்டி கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, பாதரட்சியை கழட்டி கொடுக்கறது பரவாயில்ல. பெரியவாளோட வரதுனால நாங்கெல்லாம் யாரும் போட்டுக்கிறதுல எங்களுக்கு பழக்கமாயிடுது. ஏன் பெரியவா போட்டுன்னு நடக்கப்படாதான்னு. அப்ப பெரியவா சொன்னாலாம், எல்லா இடமுமே புண்ணிய பூமி தான். அதுவும் காஞ்சி கஷேத்திரம் இருக்கு, நகரேஷு காஞ்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு முக்தி தரும் நகரேழில் முக்கியமாம் கஞ்சி தனில்னு பெரியவாள்லாம் பாடிட்டு போயிருக்கா. அப்பேற்பட்ட காஞ்சி நகர்ல சாதாரணமாவே பாதரட்சை போட்டு நடக்க கூடாது. நானு இருந்தாலும் உங்க எல்லாருடைய நிர்பந்தத்துக்காக நான் பண்றேன். ஆனா இன்னைக்கு இத்தனை பேரும் என்னோட வெறுங்காலோட நடந்து வரும்போது நான் மாத்திரம் பாதரட்சை போட்டுன்னு வர்றது எனக்கு உச்சிதமா படல. இன்னொன்னு, இந்த சூடு எப்படி இருக்கும், நீங்கெல்லாம் அதை எப்படி சகிச்சுக்கிறேன் அப்படின்றது எனக்கும் தெரியணுமோனோ. எனக்கு ஒரு அனுபவம் வரணும் இல்லையா? எதுவுமே ஒருத்தர் சொன்னா தெரியாது. இது சூடும், இது சில்லுன்னு இருக்கும் அப்படின்னு, இது சொரப்பா இருக்கும், இது வழவழப்பா இருக்கும் அப்படிங்கிறது சொன்னா புரியாது. இதையும் ஞானேந்திரியங்களால் நம்ம அறியும் போதுதான், உணரும் போதுதான் அது புரியுறது இல்லையா? அதனாலதான் இந்த சூடு எப்படி இருக்கு, இந்த சூட்டை எப்படி நீங்க எல்லாம் அப்படி எனக்காக பொறுத்துட்டு வரேங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அதனால்தான் நானும் பாதரட்சியை கழட்டி கொடுத்துட்டு வெறுங்காலோட நடந்து வந்தேன் அப்படின்னு கருணாமூர்த்தி சொன்னாலாம். மற்றவாளுடைய கஷ்டத்திலையும் துக்கத்திலையும் தானும் பங்கேற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ கஷ்டத்தை உணரணும்னு மகா பெரியவா நமக்கு எவ்வளவு சூச்சகமா காமிச்சிருக்கா பத்தியெல்லாம். நாமளும் இதை ஃபாலோ பண்ணலாமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்பகம். 1965 வருஷம் சாதுர்மாசத்துக்காக பெரியவா சென்னைக்கு அடுத்த எண்ணூருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற காட்டுப்பள்ளிங்கிற ஒரு தீவில் அனுஷ்டானம் பண்ணியிருந்தா. அந்த காட்டுப்பள்ளியில் பெரியவா இருக்கிறதே, அந்த இடத்துக்கு போய் தரிசனம் பண்ணுறதுங்கிறதே ஒரு தனி அனுபவம். பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணுறதுங்கிறதே ஒரு பெரிய பிரம்மானந்தம். அதுவும் ரொம்ப ரிமோட்டாக இருக்கிற, எந்த ஒரு வசதியும் இல்லாத ஒரு படகுல தான் போகணும். படகுல போய் யாத்திரை பண்ணி அதை பார்க்கறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆனந்தமாக இருந்தது.
இன்னும் அங்கே தரிசனம் பண்ணுவாளுக்கெல்லாம் எத்தனை வருஷமானாலும் ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவமாகவே இருந்தது. இந்த காட்டுப்பள்ளியில் பெரியவா தங்கி இருந்தது. இந்த ஆனந்தத்தை கொடுக்கணும், நிறையா நாள் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பலருக்கு பெரியவாளும் அங்கே 4-5 மாதத்துக்கு மேலே அங்கேயே இருந்தா. அப்படி அங்கே இருக்கிறது பல சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கிறது பார்த்துட்டு வரோம். அந்த காட்டுப்பள்ளி எஸ்டேட் அப்படிங்கிறது சண்முக சுந்தர முதலியார் அப்படிங்கிற பக்தருக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு பார்த்தோம். அவளோட பிரார்த்தனைக்கு எனக்கு தான் அங்கே போய் பெரியவா இருக்கா. அப்படி இருந்துன்னுக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு ஒரு கப்பலில் பெரிய கேப்டன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கப்பல் அதிகாரி, உயர் அதிகாரி பெரியவா தரிசனத்துக்கு வர்றார். பெரியவா மத்தியானம் பூஜையெல்லாம் ஆகி பிக்ஷை ஆகி உள்ளுக்குள்ள சித்த விஸ்ராந்திக்கு போய் இருந்த சமயம் அப்போ தான் அவர் வந்தார். அவர் வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு உடனே 6 மணிக்கு கப்பலுக்கு போயாகணும். இங்கே சென்னை துறைமுகத்தில் அவர் கப்பலை நிறுத்தியிருக்கார். அந்த கேப்டன் என்ன பண்ணியிருக்கார், இந்த டைம் இருக்கிறதே பெரியவாளை வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால தரிசனம் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்துட்டார். ஆனால் எல்லாரும் சொன்னால் பெரியவா அப்போ தான் உள்ளே போயிருக்கா, 4 மணிக்கு தான் தரிசனம் கொடுப்பா அப்படின்னு. பெரியவா 4 மணிக்கு வெளியில் வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இவர் இந்த போட்டில் எண்ணூருக்கு வந்து அங்கேருந்து இவர் ஹார்பருக்கு வந்து கப்பலுக்கு 6 மணிக்கு கிளம்பி ஆகணும். அப்படிங்கிறது ரொம்ப இக்கட்டான ஒரு நிலைமையாக இருந்தால் அவர் அப்படியே தவிச்சுன்னு இருக்கார். பெரியவா 4 மணிக்கு தான் வந்தா, தரிசனம் கொடுத்தா, அவர்கிட்ட பேசியிருந்தா. அவர் ஒரு வங்காளத்தை சேர்ந்த பெங்காலி. அவர்கிட்ட சொன்னால் போசானி அப்படின்லாம் கேட்டால் எல்லாம்ட்டு அஷ்டவசுக்களோட ஃபேமிலி உங்களுதெல்லாம் தெரியுமா அப்படின்லாம் அவருக்கு அவரோட ஃபேமிலியை பற்றி சொல்கிறா. ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்து இப்படி பேசியிருந்தா நேரம் ஆயிண்டே இருக்கு. அவரோ தவிச்சுன்னு இருக்கார். போகணுமே 6 மணிக்கு கப்பலை பிடிக்கணுமே அப்படின்னா தவிச்சுனுக்கா. நான் பெரியவா பாட்டுக்கு அவரோட ஆனந்தமாக பேசிட்டு இருக்கா. அப்போ உடனே பெரியவா கிட்ட, நீ 6 மணிக்கு போய் தான் ஆகணுமோ? ஆமாம் அப்படின்னு. நீ போகலைன்னா உனக்கு தண்டனை உண்டா அப்படின்னு. ஒரு கப்பல் கேப்டன் அது 6 மணிக்கு கிளம்புனா போய் தானே ஆகணும். அவர் என்ன பதில் சொல்றது, முழிச்சுட்டு பிசாத இருக்கார். அப்போது ராமேஷன்கிற ஒரு IAS ஆஃபீஸர் வந்தார். அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார். பெரியவா தரிசனத்தெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அவர் சொன்னார், எனக்கு டெல்லிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுத்து, நான் போகிறேன், அப்படியே பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு போகலான்னு வந்தேன். அப்போ பெரியவா கிட்ட, நீ எப்படி வந்த அப்படின்னு. நான் ஒரு ஜீப் எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. ஜீப் அங்கே எண்ணூரில் நிறுத்திருக்கேன், அக்கறையில். நான் போட்டில் வந்துட்டு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு இப்போ அந்த போட்டில் போய் அங்கேருந்து ஜீப்பை பிடிச்சி நான் ஊருக்கு போகிறேன், ஏர்போர்ட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்கிறா, இந்த கேப்டனை காமிச்சு, இவர் 6 மணிக்குள்ளே போய் கப்பலில் ஏறிக்கணும், பிடிக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அவருக்கு தண்டனை உண்டு. நீ ஒன்று பண்ணு, இவர் பஸ்ஸு பிடிச்சி மற்ற இதுலையான்னு போகிறதா இவருக்கு லேட் ஆகிடும். நீ உன்னோட ஜீப்பில் அழைச்சிட்டு போய் நேராக ஒரு 6 மணிக்குள்ளே ஹார்பரில் சேர்த்துட்டு நீ அப்புறம் ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் உன் வேலையை பாரு அப்படின்னு. இது இந்த கேப்டனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. இப்படி ஒரு ஆள் வரப்போறாரு, ஜீப்பை எடுத்துன்னு வரப்போறாரு, அதில் சௌரியமாக அனுப்பி வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் போல இருக்குது பெரியவா. இவரோட ஏதோ குடும்ப கதையெல்லாம் பேசிட்டு மற்ற கதையெல்லாம் பேசிட்டு டயத்தை ஓட்டின்னு இருக்கா. இது நமக்கு வேணா ஒரு த்ரில்லாக இருக்கலாம், நமக்கு வேணா என்ன ஏது நடக்க போகிறது, பின்னால் நடக்க போகிறது நமக்கு தெரியாததுனால நமக்கு கவலையெல்லாம் இருக்கலாம். இவ தற்கால ஞானியாக இருக்கிறதுனால இப்படி ஒருத்தர் வர்ற ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன், அதனால் கவலைப்படாதேங்கிறதுக்கெல்லாம் வாயால் சொல்லுவாளோ சொல்லாத இப்படி அனுகிரகம் பண்ணுறா. இப்படி அந்த கேப்டனுக்கு நடந்தது. ஆடி அமாவாசை வந்தது. ஆடி அமாவாசை வந்தோடனே நாள் இந்த சண்முக சுந்தர முதலியார் அப்படின்னு சொன்னேன், அந்த எஸ்டேட் மேனேஜர் கிருஷ்ணானந்தம், அந்த கிருஷ்ணானந்தத்தை கூப்பிட்டு சொன்னால், நாளைக்கு ஆடி அமாவாசை, இங்கே சமுத்திர ஸ்நானம் ரொம்ப விசேஷம். சுத்தீவிர எல்லா பக்கமும் சமுத்திரமாக தானே சூழ்ந்துருக்கு. சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ண போகிறேன். நான் போனால் எல்லாரும் வருவா, இங்கே இருக்க ஜனங்கள்லாம் வந்துடுவா. அப்படி வந்தால் பல பேருக்கு நீஞ்ச தெரியாது, எல்லாம் இருக்கலாம். இந்த சமுத்திரம்ங்கிறது இந்த இடத்துல போய் இறங்கி ஸ்நானம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஸ்நான கட்டமாக இல்லாததுனால ஆழம்லாம் எப்படி இருக்கு, என்ன எதுன்னு தெரியாது, என்ன ஆபத்துன்னு தெரியாது. அதனால் நீ என்ன பண்ணு, இந்த மீன் பிடிக்கிறவாள்லாம் அந்த தீவில் நிறையா மீன் பிடிக்கிறவாள்லாம் தான் இருக்கா. அந்த செம்படவர்கள்லாம் இத்தனை பேர் நிறையா பேரை போய் சமுத்திரத்தில் ரெடியாக இருக்க சொல்லும். அப்படி யாரானும் இங்கே வரத்தே சமுத்திரத்தில் ஸ்நானம் பண்ண வந்தால் தவறு எதானு ஆயிடுச்சுன்னா அவளை காப்பாற்றுறதுக்கு அவளாம் ரெடியாக அலர்ட்டாக இருக்கணும். இதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்தா. மேனேஜருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்த, பெரியவா எப்படி பார்த்து ஒரு கவலையோட எப்படி இல்லை ஒரு பொறுப்பாக ஒரு காரியம் பண்ணுறா. நாமளாக இருந்தால் ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு கிடுகிடுன்னு எல்லாரும் போய் இறங்கிடுவோம். அப்படி ஏதானு ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் பின்னால் தான் தவிப்போம். பெரியவா ஏதானும் வருமுன் காக்கிறது அப்படிங்கிறாப்புல பெரியவா இப்படியெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுறாளேன்னு அவர் எல்லாம் அதுக்குண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி வச்சுருந்தார். நாள் ராத்திரி படுத்துன்னு விட்டா பெரியவா. ஒரு 10 மணி இருக்கும். ஒரு பெரிய ஜட்ஜு ஒருத்தர் அவர் தரிசனத்துக்கு வந்தார்.
படுத்துட்டே அவரோட பெரியவா பேசின்னு இருக்கா. இப்படி பேசிகிட்டே இருக்கிறதே பெரியவா சொல்கிறா, சில பேருக்கு வேலைக்கு புதுசாக வேலைக்கு போகிறதா இருந்தால் பயமாக இருக்கும், சில பேருக்கு பரீட்சை எழுதுறதா இருந்தால் பயமாக இருக்கும். இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பயம் மாதிரி எனக்கு சமுத்திரத்தில் இறங்கி ஸ்நானம் பண்ணணுன்னா பயமாக இருக்குது அப்படின்னா. நாளைக்கு அமாவாசை சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ணணும்னு இருக்குது, ஆனால் சமுத்திரத்தில் இறங்கி ஸ்நானம் பண்ண பயமாக இருக்குது அப்படின்னு. இது கேட்டு பள்ளியில் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கெல்லாம் கேட்டு பழைய எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம், என்ன பெரியவா சமுத்திரத்தில் இறங்கி ஒழிக்கிறது பயம்னு சொல்கிறாளே அப்படின்னு. ஏன் பெரியவா பரீட்சை எழுதுறதுக்கு பயமாக இருக்கும், வேலைக்கு போகிறதுக்கு பயமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னான்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை. அங்கே இருக்கிறதுல ஒரு பையனுக்கு என்ன பண்ணார், நல்ல பிஇ படிச்சிருந்தார், நல்ல மார்க்கெல்லாம் வாங்கி அவருக்கு நல்ல உத்தியோகம் கிடைச்சிருத்தோ, ஆனால் உத்தியோகத்தில் போய் சேர்றதுக்கு பயந்துட்டு சேராதே இருக்கார். அதனால பெரியவா என்ன பண்ணி சில பேருக்கு பரீட்சைக்கு இது வேலைக்கு போகிறதுக்கு பயப்படுவார். இன்னொரு பையனால அவர் பலதரம் பரீட்சை எழுதிட்டு பரீட்சைனாலே அவர் பயத்திலேயே ஃபெயிலாக போயிட்டார். நன்னா படிக்கிறவராக இருந்தால் கூட பரீட்சைங்கிற அந்த டென்ஷன் பயத்தில் பரீட்சை சரியாக எழுதாத ஃபெயில் ஆகிட்டார். 7 தரம் ஃபெயில் ஆகிட்டார். அதைத்தான் பெரியவா சொல்றா, சில பேருக்கு வேலைக்கு போகிறதா இருந்தால் பயமாக இருக்கும், சில பேருக்கு பரீட்சைக்கு போனால் பயமாக இருக்கும், எனக்கு சமுத்திரத்துக்கு குளிக்க போகணுன்னா பயம் அப்படின்லாம் சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணா, புது பெரியவா ஸ்நானத்துக்கு போவா, அதனால் அவளோட போகட்டும், நான் நாளைக்கு போகிறதில்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டா. நான் இங்கேயே குளிச்சுறேன், போகிறதில்லைன்னு சொல்லலை, புதுப்பெரியா வேணா ஸ்நானத்துக்கு போட்டும், நான் இங்கேயே குளிச்சுட்றேன் அப்படின்னு விட்டார். இது ராத்திரி ஆகிடுத்து. மறுநாளைக்கு விடிகாரத்தால் ஆடி அமாவாசை பொழுது விடிஞ்சுது. ஆடி அமாவாசைக்கு புதுப்பெரியா ஜெயேந்திர சுவாமியில் சமுத்திரத்துக்கு ஸ்நானம் பண்ண போனால் எல்லா ஜனங்களும் கூட போச்சு. பெரியவா தான் முன்னாலேயே எஸ்டேட் மேனேஜர்கிட்ட சொல்லி எந்த மீனவர்கள்லாம் நிறுத்தி எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காளே, எல்லாம் பாதுகாப்பாக எல்லாம் வந்தால் எல்லாரும் ஸ்நானம் மட்டும் சௌக்கியமாக வந்தாச்சு. 2 கால பூஜையும் ஆகிடுத்து. ஆனால் ஒரு 12 மணி 1 மணிக்கு பெரியவா என்ன பண்ணா கிளம்பினா மாத்தியானிக ஸ்நானத்துக்கு போயிட்டா. இந்த பெரியவாளோட பக்தா குழால நாகலட்சுமி, பொள்ளாச்சி ஜெயம், வேணநீலா அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. இது இந்த வேணநீலா தான் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறா. எங்களுக்கு தெரியும் ராத்திரி பெரியவா சமுத்திரத்துக்கு போகிறதுக்கு பயமாக இருக்குன்னு சொன்னதெல்லாம் இது ஏதோ பெரியவா என்னத்தையோ காரணம் வச்சுன்னு சொல்கிறா. பெரியவா எத்தனை இடத்துல போய் சமுத்திரத்துலாம் ஸ்நானம் பண்ணியிருக்கா, பெரியவாளுக்கு என்ன பயமான்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, என்னமோ ஏதோ சொல்கிறா அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியும். பக்கத்தில் இவ்வளோ சமுத்திர கரையிலிருந்துன்னு பெரியவா ஆடி மாதம் அன்னைக்கு சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ணாத இருக்க மாட்டான்னு தெரியும். நாங்களாம் எதிர்பார்த்துருந்தோம் ஒரு கால் மாத்தியானிய ஸ்நானத்துக்கு போவான்னு. அதே மாதிரி நாங்கள் எதிர்பார்த்தாப்புலேயே பெரியவா மாத்தியானிய ஸ்நானத்துக்கு போனா. கார்த்தாலே எல்லா ஜனங்களும் குடிச்சிட்டதுனால அவ்வளோ கூட்டம் இல்லை. இந்த நீலா, ஜெயலட்சுமி, இந்த நாகலட்சுமி மாதிரி சில பக்தாள்லாம் மட்டும் கூட போறா. கூட போனால் எல்லாரும் ஸ்நானத்துக்கு, இவாளும் பெரியவா ஸ்நானம் எடுத்தே நம்மளும் ஸ்நானம் பண்ணாத இருக்கக்கூடாது, மாத்தியான விசேஷம்னு எல்லாரும் இறங்கிட்டா. பெரியவா எல்லாரும் தாண்டி சமுத்திரத்தில் போய் நின்றுட்டு இவாளெல்லாம் எல்லாரையும் இறங்கி எல்லாரும் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு கரையேறுங்கன்னு கையை காமிச்சு எல்லாரையும் ஸ்நானம் பண்ணி கரையேற்றி விட்டு அப்புறம் நான் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு கரையேறி வந்தா. இந்த வேணு நீலா சொல்லுவோம், பெரியவா சமுத்திரத்துக்கு அப்படி நின்றுட்டு எல்லாரையும் ஸ்நானம் பண்ண சொல்லிட்டு கரையேறுங்கன்னு கையை காமிச்சு கரையேற்றி விட்டது எப்படி இருந்ததுன்னு. நம்மளெல்லாம் கரையேற்றுறதுக்கு தானே வந்திருக்கா பெரியவா, இந்த சாதாரண சமுத்திரத்துலேருந்து தான். பிறவி பெருங்கடல்னா கரையேற்றுறதுக்குன்னா நமக்கு வந்திருக்கா. அது ஆச்சரியமா இருந்தது. அன்னைக்கு பெரியவா தன் வாக்கால கையும் காமிச்சு எல்லாரும் கரையேறுங்கோன்னு சொல்லி நம்ம அத்தனை பேரையும் கரையேற்றிட்டு தான் கரையேறினது. அதான் சொல்லி உருகிறா அந்த அம்மா. பெரியவா அப்படி கரையேற்றி விட்டுருக்கா, நம்மளை கரையேற்றி விட்டுருக்கா. பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் யாரு, இறைவனடி சேர்ந்தவான்னா பிறவி பெருங்கடலை நீந்துவர்னு வள்ளுவர் சொல்றாரு. அப்படிதான் இந்த பவசாகரத்திலேருந்து நம்மளை தூக்கி உத்தாரணம் பண்ணி கரையேற்றுறதுக்கு தானே, கரை சேர்க்கறதுக்கு தானே அந்த குருநாதன்கிறவரே இருக்க. மீரா மாதா சொல்றாரு, அந்த என்ன பண்ணினார், அந்த குருவோட பவசாகர சபு சுககீஹே பிகரணிக்கி முஜே தரணனக்கி அப்படிங்கிற அந்த பிறவி பெருங்கடல் எப்படி ஆயிடுத்துன்னர். தண்ணியே இல்லாத வத்தி போச்சு, அதை தாண்ட உபாயம் தேடும் கவலை என்னை விட்டு போச்சு, நிம்மதி அடைந்தேன், உலகம் மறந்தேன், ஆனந்தம் நான் அடைந்தேன் அப்படின்னு மீராமாதா வர்ணிக்கிறாள். அந்த குருவை சரணாகதி பண்ணினோன்னு, அவன் காலில் விழுந்தோன்னு, அவர் அண்டினோன்னு சமுத்திரத்தில் கரையேறது கூட இல்லையாம். மீராமாதா இன்னும் ஒருபடி தாண்டியே போயிட்டா. என்னென்ன இந்த சமுத்திரமே வத்தி போச்சு, அப்புறம்னா அது கரையேறணும், அதுக்கு என்ன உபாயம், இனிமே அதுக்கு படகு தேடணுமா தோணியை தேடணுமா அப்படின்லாம் நம்ம கவலைப்படணும். ஒரு கவலைக்கும் இடம் இல்லாத சமுத்திரமே வத்தி போச்சு அப்படிங்கிறா. அப்படிதான் இந்த எண்ணூர்லேயும் ஆடி அமாவாசை அன்னைக்கு அத்தனை பேரையும் கரையேறுங்கோன்னு சொல்றா.
பெரியவா சொல்லி கரையேற்றிருக்கா. நமக்கு இப்போ ஒரு பாக்கியம் என்ன அப்படின்னார், இதை மாதிரி சரித்திரத்தெல்லாம் இதை மாதிரி வரலாறெல்லாம் நாம் இப்போ சொல்லி கேட்டால் கூடவே நமக்கும் அன்னைக்கு ஸ்நானம் பண்ண பரன் நாமும் கரையேறத்தான் நிச்சயம், சர்வ நிச்சயம். ஏன்னா புண்ணியஸ்லோகால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இப்பேற்பட்ட மகான்களோட சரித்திரம்லாம் அவதார புருஷாரோட சரித்திரத்தில் நம்ம திருப்பி திருப்பி கேட்கறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு, அதெல்லாம் கேட்டாலே, அதெல்லாம் நினைச்சாலே, அதெல்லாம் அந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் ஸ்மரிச்சாலே நமக்கும் எல்லா பலனும் கிடைச்சிருது. நாமளும் இந்த ஜென்மாந்திர பிறவி பெருங்கடல்லேருந்து ஏறுள்ளோம். இப்படி இந்த வேணநீலா வாழ்க்கெல்லாம் கரையேற்றுற ஒரு நிகழ்ச்சி. பக்கத்தில் சிந்தாமணீஸ்வரம் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அதுவும் ஒரு சின்ன ஐலாண்டு மாதிரி இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கும். சிந்தாமணீஸ்வரம் ரொம்ப பிராச்சீனமான கோவில். அந்த சிந்தாமணீஸ்வரர் தரிசனம் பண்ணணும்னு பெரியவா போனா. போகிற வழியில் பார்த்தா செக்கச்சவேன்னு பூத்து குலுங்கின்னு ஒரு மரம்லாம் இருந்தது. அதை பார்த்துட்டு இந்த சண்முக சுந்தரம் இல்லையாட்ட கேட்டால், இந்த மரம் என்ன மரம்னு தெரியுமான்னார். அது ஒரே வனாந்திரமாக இருக்குது, பல மரங்கள் இருக்குது, அது பலதுக்கு நமக்கு பேர் எல்லாம் கூட தெரியாதே. அவருக்கு புரியல. பெரியவா சொன்னால், இதுதான் கதம்ப விருட்சம்னு பேர். மதுரையில் மீனாட்சியை கதம்ப வனவாசினி அப்படிங்கிறோம். கதம்ப காடாக இருக்கிற அந்த வனத்தில் இருக்கிறது தான் கதம்ப வனவாசினி. அம்பாளுக்கு இந்த கதம்பம்ங்கிற இந்த விருட்சம் ரொம்ப விசேஷம்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. இந்த மரம் இருந்தாலே எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துக்கே பரம பவித்திரம், ரொம்ப விசேஷம். உன்னோட இந்த எஸ்டேட்டில் இந்த கதம்ப விருட்சம் இருக்குது, இன்னைக்கு தான் பார்த்தேன், ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. இதால் அம்பாளுக்கு அர்ச்சனை பண்ணினா ரொம்ப விசேஷம். அம்பாளுக்கு இது ரொம்ப பிரீத்தியான புஷ்பம். இதனுமே நாளையிலேருந்து இந்த கதம்ப புஷ்பத்தை எனக்கு அர்ச்சனைக்கு வேணும் அம்பாளுக்கு அப்படின்னு சொல்ல, அந்த மரத்தோட விசேஷத்தெல்லாம் சொல்ல எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமாக இருந்தது. அப்புறம் அந்த இடத்தெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி முத நாளே அது என்ன பண்ணும், பவழமல்லி மாதிரி எப்படி இருக்குன்னா, அந்த கதம்ப புஷ்பம் பெரிய மரமாக இருக்கும், செக்கச்சவேன்னு குங்குமப்பூ மாதிரி இருக்கும், மெல்லிசு மெல்லிசா அப்படியே குங்குமப்பூ மாதிரி இருக்கும். அதை பறிக்க முடியாது, அப்படியே கொட்டிடும், பல பலன்னு பவழமல்லி மாதிரி கீழே கொட்டும். அதனால என்ன பண்ணா, முத நாளைக்கு அந்த இடத்த ராத்திரியே சுத்தம் பண்ணி வச்சு அந்த இடத்துல சாணி ஜலம்லாம் தெளித்து ஒரு ஈர துணியை போட்டு வச்சிருவா. போட்டால் கார்த்தால பார்த்தீங்கன்னா அது முழுக்கலும் புஷ்பம் கொட்டியிருக்கும். அப்படியே வாரின்னு வந்துடலாம். இப்படிதான் வாரி எடுத்துன்னு வந்து இந்த புஷ்பத்தை சேகரித்து அதுக்கு மறுநாள்லேருந்து பெரியவா அந்த இடத்துல இருக்கிற வரைக்கும் அம்பாளுக்கு அள்ளி 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 கதம்ப புஷ்பத்தினால அர்ச்சனை. இந்த வேணநீலா இந்த நந்தனத்தில் அவ வீடு. இது பெரியவா அந்த கதம்ப விருட்சத்தை பற்றி இவ்வளோ விசேஷமாக சொல்லி அதை அப்படி பெரியவா அர்ச்சனை பண்ணினது பார்த்ததுனால அங்கேருந்து ஒரு கண்ணை எடுத்துன்னு வந்து நந்தனத்தில் வச்சு இன்னமும் அந்த புஷ்பம் விருட்சம் கூட இருக்கு போல இருக்கு. இப்படி அந்த கதம்ப வனமாக இருந்திருக்கு. அந்த கதம்ப புஷ்பத்தினால அர்ச்சனை பண்ணினா ரொம்ப பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். குங்குமப்பூவால் அள்ளி அள்ளி போட்டு அர்ச்சனை பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கும். அது இந்த காட்டுப்பள்ளியில் இருந்தது. அதே மாதிரி பரணிமணி அப்படின்னு சொன்னேன், அவர் ஒரு தரம் போயிருக்கார். அவளோட தெரிஞ்ச ஒரு வித்வான், வேத வித்வான், அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெரிய இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர், இவ எல்லாரும் போய் தரிசனத்துக்கு இருக்கா. பெரியவா தரிசனம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறதே என்ன பண்ணா, ஒரு ஆரஞ்சு பழம் வச்சிருந்தது, அதை கையால் எடுத்து உரிச்சுட்டே இருக்கா. உரிச்சுட்டே அந்த வித்வான்ட்டையும் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்ட்டையும் பேசிட்டு இருக்கா. அந்த வித்வான்கிட்ட கேட்டால், அவர் வைதிகரோ இல்லையோ, உனக்கு மாதம் என்ன வருமானம் வருது அப்படின்னு. ஏதோ 300 400 வரும் அப்படின்னு. அது உனக்கு கொடுத்தனத்துக்கு போருமோ இதான கடன் வாங்குவியோ அப்படின்னு. இல்லை போராது, 10 20 அப்பப்போ இதான கடன் வாங்குவேன் அப்படின்னு. இது இந்த வைத்தியர்கிட்ட கேட்டால் உடனே பக்கத்தில் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸ்கிட்ட கேட்குறான், உனக்கு என்ன சம்பளம் அப்படின்னு. அவர் 10,000 ரூபா அப்படின்னு. நீ கடன் வாங்குவியோ அப்படின்னு. அவர் உடனே வாங்குவேன் அப்படின்னு. எவ்வளோ வாங்குவேன்னு, ஏதோ 1000 2000 வாங்குவேன் அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்கிறா, இப்போ நமக்கு வருமானத்துக்கு வச்சுட்டு கடன் அப்படிங்கிறது இல்லை, நமக்கு எத்தனை வந்தாலும் போகிறல அப்படின்னா எத்தனை வந்தாலும் நம்ம கடன் வாங்க வேண்டியிருக்கு. முதல்ல மனுஷனுக்கு சந்துஷ்டி வேணும், இருக்கிறத வச்சுட்டு கொடுத்தனம் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானம் வேணும். நம்ம தேவைகளை பெருக்கின்றே போகிறோம், அதனால் அதுக்கேற்றாப்புல வருமானம் ஈடுகட்ட முடியலன்னா உடைய கடன் வாங்கி செலவழிக்கிறோம். இப்படி கடன் வாங்கி செலவழிச்சா எத்தனை நாளைக்கு இது காலக்ஷேபம் பண்ண முடியும்னு தெரியல. இதை நாம் முக்கியமாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லி ரொம்ப பெருசாக உபதேசம் பண்ணினா. இது ரொம்ப நமக்கு அவசியம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய உபதேசம். பெரியவா கடன் வாங்கப்படாது அப்படிங்கிறதுல எவ்வளவு ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தா அப்படின்னு. கடன் வாங்கினா என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம். நம்ம எல்லாத்துக்குமே இப்போ ஒரு கல்ச்சர் வந்துட்டு இல்லையோ, கிரெடிட் கார்டு அப்படின்னு. கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி வாங்கணும்னா கூட உடனே கிரெடிட் கார்டு அப்படின்னு. இது ஏதோ மேல்நாட்டு கலாச்சாரம். நமது தேசத்து கலாச்சாரம் என்னென்ன, சிறுக கட்டி பெருக வாழணும் அப்படின்னு
10 ரூபா சம்பாதிச்சாலும் அதில் 8 ரூபாயை செலவழிச்சுட்டு 2 ரூபாயை சேர்க்கறது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட தேச கலாச்சாரம். அப்படிதான் நமது மூதாதையெல்லாம் இருந்திருக்கா. அதனால தான் ஒரு குறையும் இல்லை, எல்லாரும் சுபீட்சமாக சௌக்கியமாக இருந்தா. அதான் பெரியவா ஆசைப்பட்டா கடன் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு. கடன் வாங்குறது நமது தேசத்தில் நம்ம மூதாதையெல்லாம் எப்படி கவலைப்பட்டிருக்கான்னு கம்பர் சொல்றார். ராவணனை பற்றி வர்ணிக்கிறதே அவன் எப்படி இருந்தான், கடன் பட்டார் நெஞ்சம் போல கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன் அப்படிங்கிறார். இதில் நமக்கு முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க, ராமாயணத்திலே கம்பராமாயணத்தை நம்ம முக்கியமாக எடுத்துக்க வேண்டியது இந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாலே போகிறோம். யாரு கடன் வாங்கினவன் மாதிரி பயப்பட்டான் அப்படின்னார், லங்காதிபதியான ராவணன். அவனோட பிள்ளையே இந்திரனை ஜெயிச்சு இந்திராதி தேவதைகள்லாம் அவன் சொல்றதை கேட்டிருந்தா. அப்பேற்பட்ட பிள்ளையை பெற்றவன், அப்பேற்பட்ட அந்த லங்கேஸ்வரன் எப்படி கவலைப்பட்டான், கடன் வாங்கினவன் நெஞ்சம் போல தூக்கம் வராத கவலைப்பட்டான் அப்படின்னா கடன் வாங்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஒரு கஷ்டமான காரியம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியறது. அதைத்தான் நீங்க பெரியவா சொன்னான். அதனால இவர் 300 ரூபா சம்பாதிக்கிறவன் கடன் வாங்குற, நீ 10,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவன் கடன் வாங்கிற. இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னு, யாருக்கும் திருப்தி ஏற்படலை, சந்துஷ்டி இல்லை. கடன் வாங்கியானு ஆடம்பரமாக செலவழிக்கணும்னு தான் நம்ம இருக்கோம்னு தோன்றது. அதை குறைச்சிக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு உபதேசம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணா, இது பேசினே இருக்கிறதே இந்த சாத்துக்குடியை ஒன்று எடுத்து ஆரஞ்சு எடுத்து உரிச்சுட்டே இருக்கா இல்லையா, தோலியெல்லாம் உரிச்சுட்டா. அந்த உரிச்ச பழத்தை இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட கொடுத்து, இதில் எத்தனை சொலை இருக்கு பாரு அப்படின்னா. இதுக்கு அவர்கிட்ட சொல்லணும், வேற யார்ட்டன்னு சொல்லி எண்ணப்படாதோ, காரணம் இருக்கு. அவர் ஒன்று எண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணினார், அப்படியே ரவுண்டாக இருக்கிறதே எண்ணினா தட்டுக்கிட்டு போயிட போகிறதே இந்த 2 அப்படி விண்டர். விண்டோன்னு ஒன்றுத்துல ஒரு கையில் இருக்கிறதுல பார்த்தாரு 6 சொலை இருந்தது, இன்னொரு கையில் பார்த்தாரு 5 சொலை இருந்தது. 11 சொலை இருக்கு அப்படின்னு. அந்த 11 எப்படி இருக்குன்னு, இந்த கையில் பார்த்தா 6 இருந்தது, இந்த கையில் பார்த்தா 5 இருந்தது. உடனே 6 5 இருக்கு அப்படின்னா உடனே பெரியவாசி, அதனால தான் இது ஆரஞ்சுங்கிறோமோ அப்படிங்கிற. 6 5 6 சொலை இருக்கிறதுனால இது ஆரஞ்சுன்னு சொல்கிறோமோ அப்படின்னு பேசிட்டு, இதை ஷட்பஞ்சபலம்னு சொல்லலாமோ அப்படின்னா. 6ன்னா ஷடு, பஞ்சம்னா 5, அதனால இதை ஷட் பஞ்சபலம்னு சொல்லலாமோ அப்படின்னா. இதைத்தான் பெரியவா கேட்டா. இதை சொன்னோன்னு அந்த வித்வானும் வேத வித்வானும் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸரும் கண்ணால தாராதரியா தண்ணியை குட்டின்னு ஏந்துண்டா பெரியவாள்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணினா. இதை பார்த்து இந்த பரணிமணிக்கு புரியல. என்ன பெரியவா ஷட்பஞ்சபலம்னு சொல்லலாமோன்னு தானே சமஸ்கிருதத்தில் இதை சொல்லாமன்னு பேரை கேட்டா, அதுக்கு எதுக்கு இவாள்லாம் உணர்ச்சி வசப்பட்டுன்னு அழுதுன்னு நமஸ்காரம் பண்றா அப்படின்னு. அதுக்கு பின்னணி என்னன்னா, இந்த வேத வித்வான் அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் வீட்டில் வாத்தியார்னு சொன்னீங்களா, புரோஹிதர், ஒரு தடவை வீட்டில் ஏதோ பூஜை பண்ணி வைக்க போயிருக்கார். அப்போ பூஜை பண்ணுறதே இந்த ஆரஞ்சு பழம் வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணியிருக்கா. அந்த ஆரஞ்சு பழத்தை நைவேத்தியத்தில் இதெல்லாம் நைவேத்தியம் பண்ணி சுவாமிக்கு நம்ம மந்திரம் சொல்றதே, இந்த வித்வானுக்கு வேதம் படித்தவருக்கு நாரங்கபலம் அப்படின்னு சம்ஸ்கிருதத்தில் ஆரஞ்சுக்கு, இந்த நாரங்கபலம்ங்கிறது சட்டுன்னு வாயில வரல. அதனால என்ன பண்ணிட்டு ஷட் பஞ்சபலம் அப்படின்னு விட்டார். அதாவது ஆரஞ்சு அப்படிங்கிறத நேரம் அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி விட்டார், ஷட் பஞ்சபலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். இதை சொன்னோன்னு இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் அவர் வாத்தியாரை கோச்சுண்டார். என்ன போய் நாரங்கபலம் சொல்ல, நீ பாட்டுக்கு ஷட் பஞ்சபலம் அது இதுன்னு வாயில வந்து சொல்றீங்களே, நீங்களாவே பேர் கண்டுபிடிக்கிறீங்களே அப்படி எல்லாம் கோச்சின்னு இருக்கார். அது எப்போ நடந்தது. அதைத்தான் இப்ப பெரியவாசரா இதை ஷட்பஞ்சபலம்னு சொல்லலாமோ அப்படின்னு. இதை எதுக்கா அப்படி சொல்லி காமிச்சான்னு பெரியவா, ஒரு வேத வித்வான் உனக்கு ஆத்து வாத்தியார் ப்ரஹஸ்பதி ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவர், அவர் சொல்றார் ஏதோ நாரங்கபலம்ங்கிறது மறந்து போயிடுத்து ஷட்பஞ்சபலம்னு சொன்னார், இருந்துட்டு போறதே. நாம உடனே பவ்யமா கேட்கலாமே, என்னமாமா நீங்க ஷட்பஞ்சபலம்னு சொல்றீங்களே, நாரங்கபலம் தானே இதுக்கு பேர், ஷட்பஞ்சபலம்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு அவர்கிட்ட திருத்திக்கலாம் கேட்கலாமே. அப்படி இல்லாத என்ன அப்படி சொல்றேன் அப்படி சொல்றேன்னு அவரை விரட்டினா, மரியாதை குறைவா பேசினா அது பெரியவாளுக்கு பொறுக்கல. அதாவது அந்த வேதம் படிச்சவாளை ஒரு ஆச்சாரியன்கிற ஒரு ஸ்தானத்துல வச்சுட்டு, ஒரு குருங்கிற ஸ்தானத்துல வச்சுட்டு, அவளை நம்ம இஷ்டப்படி நம்மளோட ஏதோ ஒரு பெரிய பதவியில இருக்கும் பட்டத்துல இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த அகம்பாவத்தினால அவளை அவமரியாதையா நடத்தினா அது பெரியவாளுக்கு ரொம்ப மனசு தாபத்தை கொடுக்கும். அவள் அதை பொறுத்துக்க மாட்டா. இது அவரை திருத்தணும், அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸரை திருத்தணுங்கிறதுக்காகவே போல இருக்கு. இன்னைக்கு இங்க வரவழிச்சு தானே அந்த ஆரஞ்சு பழத்தை உரிச்சு அவர் கையில கொடுத்து எத்தனை பழம்னு எண்ண சொல்லி, அவர் 6 5ன்னு சொல்ல ஆரஞ்சு பழம்னு சொல்ல இதை ஷட்பஞ்சபலம்னு சொல்லலாமோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு. அப்படி சொன்னதுனால ஒன்றும் பெரிய தோஷம் இல்லை, தப்பு இல்லை அப்படிங்கிறத அவருக்கு நிரூபணம் பண்ணினா. அது அவர் உணர்ந்ததுனால்தான் அவர் வருத்தப்பட்டுன்னு தப்பு தப்பு அப்படின்னு மன்னிப்பு கேட்டு பெரியவாள்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணு. இதான் பெரியவாளோட குணாதிசயங்கள்.
நாம் எங்கேயோ நம்ம வீட்டில் நடக்கிறதா இருந்தால் கூட தப்பு பண்ணினோம்னா அண்டச்சராச்சரத்தில் எங்கே எந்த தப்பு நடந்தாலும் அது இந்த மகானான அவள் சந்நிதிக்கு போனால் உடனே அதை ரியாக்ட் பண்ணி நம்மளை கரெக்ட் பண்ணணும். அவளுக்கு அதுதான் நம்மளை நேர்வழிப்படுத்தி நம்மளுக்கு நல்ல புத்தியை கொடுத்து நமக்கு தெளிவை கொடுத்து ஞானத்தை கொடுத்து நம்மளை கரையேற்றுறதுக்காக தானே அவள் அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்கா. அதுதான் அதோட லட்சியமாக இருக்கிறதுனால நமக்கே அந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் மறந்து போனால் கூட பெரியவா இப்படியெல்லாம் நமக்கு ஞாபகப்படுத்தி அனுகிரகம் பண்ணுவா. இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள் அந்த காட்டுப்பள்ளியில் நடந்தது. அந்த வருஷம் 1965 வருஷம் தீபாவளி. இந்த தீபாவளி அன்னைக்கு பெரியவா என்ன பண்ணா, முத நாள் இந்த மெட்ராஸ் பட்டணத்தில் இருக்கிற ஆஸ்பத்திரியில் எல்லா ஆஸ்பத்திரிக்கும் வியாதியஸ்தாள்லாம் இருக்கா. தீபாவளிங்கிறது நமது மதத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லியிருக்கு. பெரியவா ரொம்ப அழகாக சொல்லுவா. பகவத்கீதைக்கு தம்பி அப்படின்பா தீபாவளியை. எத்தனையோ ஞான நூல்கள் இருந்தாலும் பகவத்கீதைக்கு அவ்வளவு என்ன பெரிய விசேஷம் அப்படின்னர், பகவானோட வாயாலேருந்து நேரம் வந்தது. பகவான் உவாச்சு அப்படின்னு அவரே சொன்னது. அதனால தான் அதுக்கு கீதைக்கு அவ்வளவு உயர்வு. அதே மாதிரி எத்தனையோ பண்டிகைகள் இருந்தால் கூட தீபாவளிக்கு என்ன பெரிய விசேஷம் அப்படின்னா, உலகத்தில் பொதுவாகவே மனுஷ சுபாவம் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துடுத்தா துக்கம் வந்துடுத்தா உடனே யாரும் நன்னா இருக்கிறவளை பார்த்தா நமக்கு உடனே ஒரு அசிகை வரும். ஐயோவா அப்படி இருக்காளே, நாம் எந்த கஷ்டப்படுறோமே, அவள் அப்படி பண்ணுறாளே அப்படின்னு தானே இருக்கும். இயற்கையில் இப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த தீபாவளிங்கிறது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, இந்த கீதை எப்போ வந்ததுன்னு ஞானோபதேசம் பண்ணணும்னா சாந்தமாக அமைதியாக ஒரு நதிக்கரையில் மரத்துக்கடியில் உட்காந்து கேட்குறவரும் அமைதியாக இருந்துன்னு சொல்கிறவரும் அமைதியாக இருந்துன்னு சொன்னால் தான் ஞானம் ஏறும். ஆனால் கீதை எப்படி இருந்ததுன்னு, போர்க்களத்தில் எப்போ யாருதல போகுமோ யாருக்கு என்ன ஆபத்து இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு சமயத்தில் நடந்தது. இந்த சூழ்நிலை சந்தர்ப்பமே விரோதமாக இருக்க அதில் போய் ஞானோபதேசம் பண்ணார். அதனாலே அதுக்கு ஒரு உயர்வு. அதே மாதிரி இந்த தீபாவளி பண்டிகை செலிப்ரேட் பண்ணுறது கொண்டாடுறதுங்கிறது நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறதே தான் கொண்டாடுவோம். ஆனால் இந்த தீபாவளி என்னென்ன, நரகாசுரன்கிற அசுரன் காலமான தினம் நரகாசுர வதம் நடந்தது. அந்த நரகாசுர வதத்துக்கு ஆயிருக்கு. அந்த நரகாசுரனோட தாயாரான பூமாதேவி பகவான்கிட்ட கேட்குறா, என் பிள்ளையால் உலகமே கஷ்டப்பட்டுருத்து, அதனால அவன் போன நாளையான எல்லாரும் சந்தோஷமாக கொண்டாடட்டும், அவள் அன்னைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சின்னு ஸ்நானம் பண்ணி புதுசெல்லாம் எடுத்துன்னு பட்சணங்கள்லாம் சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக கொண்டாடட்டும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணினா அப்படின்னு நமக்கு புராணங்கள் சொல்லுது. இதைத்தான் பெரியவா ரொம்ப விசேஷமாக சொல்கிறா. நாம் ஒரு கஷ்டப்பட்டால் அடுத்த வாரம் கஷ்டப்படணும்னு தான் நினைப்போம். அடுத்தவா சந்தோஷப்பட்டால் நமக்கு பொறுக்காது. ஆனால் இங்கே என்னென்னா தலகீழ இருக்குது. தான் புஸ்தர சோகம் பட்டாலும் பரவாயில்ல, எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கட்டும்னு தீபாவளியை கொண்டாடணும்னு பூமாதேவி வரம் வாங்கினதுனால தீபாவளிக்கு உயர்வு அப்படின்னு சொல்லி இந்த தீபாவளி எல்லாரும் கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 65ஆம் வருஷம் வியாதியஸ்தாளாக இருந்தால் கூட அவளுக்கும் எண்ணெய் பட்சணம் எல்லாம் கொண்டு கொடுத்து ஒவ்வொரு ஆஸ்பத்திரியாக கொண்டு கொடுத்து அவளும் தீபாவளி கங்கையை கொண்டு கொடுத்து செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லி பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணா. அன்னைக்கு ஆரம்பித்து இன்னி வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் ஆஸ்பத்திரிலாம் பல இடங்களில் பல வாலண்டியர்ஸ்லாம் இன்றைக்கும் பெரியவாளோட அந்த அன்புக்கு அந்த அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமாகி எல்லாருக்கும் ஆஸ்பத்திரியில் இந்த தீபாவளியில் இந்த இதெல்லாம் விநியோகம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இந்த காட்டுப்பள்ளியில் இருக்கிறதே தான் இந்த ஆரம்பித்து வச்சான்னு சொல்லி இன்னும் மேற்கொண்டு என்னெல்லாம் நடந்ததுங்கிறது தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். குழைத்த 10 குழைத்தால் பண்டைக் கொடுவினை நோய் காவாய் உடையாய் கொடுவினையேன் உழைத்தால் உறுதி உண்டோதான் உமையாள் கணவா எனை ஆழ்வாய் பிழைத்தால் பொறுக்க வேண்டாவோ பிறைசேர் சடையாய் முறையோ என்று அழைத்தால் அருளாது ஒழிவதே அம்மானே உன்
அடியேற்கே அடியேன் அல்லல் எல்லாம் உன் அடியேன் அல்லல் எல்லாம் முன் அகல ஆண்டாய் என்றிருந்தேன் அடியேன் அல்லல் எல்லாம் முன் அகல ஆண்டாய் என்றிருந்தேன் கொடியேறிடையாள் கூறா எம் கோவே ஆவா என்றருளி செடி சேர் உடலை சிதையாதது எத்துக்கு எங்கள் சிவலோகா உடையாய் கூவி பணிகொள்ளாது ஒருத்தால் ஒன்றும் போதுமே ஒன்றும் போதா நாயேனை உய்யக் கொண்ட நின் கருணை இன்றே இன்றிப் போய்த்தோதான் ஏழைப் பங்காயம் கோவே குன்றே அனைய குற்றங்கள் குணமாம் என்றே நீ கொண்டால் என்றான் கெட்டது இறங்கிடா குன்றே அனைய குற்றங்கள் குணமாம் என்றே நீ கொண்டால் என்றான் கெட்டது இறங்கிடாய் என் தோள் முக்கண் எம்மானே மானே நோக்கி மணவாளா மன்னே நின்சி மரப்பித்து யூனே புக என்றனை நூக்கி உழல பண்ணுவித்திட்டாய் ஆனால் அடியேன் அறியாமை அறிந்து நீயே அருள் செய்து ஆனால் அடியேன் அறியாமை அறிந்து நீயே அருள் செய்து கோனே கூவிக்கொள்ளும் கோனே கூவி
முதலாக கூறும் கரணம் எல்லாம் நீ தேரும் வகை நீ திகைப்பும் நீ தீமை நன்மை முழுதும் நீ வேறோரு பரிசு இங்கு ஒன்று இல்லை மெய்மை உன்னை விரித்துரைக்கில் வேறோர் பரிசு இங்கு ஒன்று இல்லை மெய்மை உன்னை விரித்துரைக்கில் தேரும் வகையன் சிவலோகா திகைத்தால் தேற்ற வேண்டாவோ சிவலோகா திகைத்தால் தேற்ற வேண்டாவோ வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ வேண்டும் அயன் மாலுக்கு அறியோய் நீ வேண்டி என்னை பணிகொண்டாய் வேண்டி நீ யாது அருள் செய்தாய் யானும் அதுவே வேண்டின் அல்லால் வேண்டி நீ யாது அருள் செய்தாய் யானும் அதுவே வேண்டினல்லால் வேண்டும் பரிசு ஒன்று உண்டு என்னில் அதுவும் உந்தன் விருப்பன்றே அன்றே எந்தன் ஆவியும்
உடலும் உடைமை எல்லாமும் குண்டிலையோ குன்றே அனையாய் என்னை ஆட்கொண்ட போதே கொண்டிலையோ இன்று ஓர் இடையூறு எனக்கு உண்டோ என் தோள் முக்கண் எம்மானே நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய் நானோ இதற்கு நாயகமே நாயிற்கடையாம் நாயேனை நாயிற்கடையாம் நாயேனை நயந்து நீயே ஆட்கொண்டாய் மாயப் பிறவி உன்வசமே வைத்திட்டு இருக்கும் அதுவன்றி ஆயக்கடவேன் நானோதான் என்னதோ இங்கு அதிகாரம் காயத்திடுவாய் உன்னுடைய கழற்கீழ் வைப்பாய் கண்ணுதலே காயத்திடுவாய் உன்னுடைய கழற்கீழ் வைப்பாய் கண்ணுதலே கண்ணார் நூதலோய் கழலினைகள் கண்டேன் கண்கள் களி கூற எண்ணாது இரவும் பகலும் நான் அவையே எண்ணும் அதுவல்லால் மண்மேல் யாக்கை விடுமாறும் வந்தும் கழற்கே புகுமாறும் அண்ணா எண்ணக்கடவேனோ அண்ணா எண்ணக்கடவேனோ அடிமை சால அழகுடைத்தே அழகே பூரிந்திட்டு அடிநாயேன் அரற்றுகின்றேன் உடையானே திகழா நின்ற திருமேனி திகழா நின்ற திருமேனி காட்டி என்னை பணிவுண்டாய் புகழே பெரிய பதம் எனக்கு புராண நீ தந்தருளாதே குழகா கோலமறையோனே கோனே என்னை குழைத்தாயே திரு
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொள்வான். பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே. உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 ஏகபதி காலே. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே. அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.